question. A box contains 6 black and 4 white balls. If a ball is taken from it, what is the probability of it being black and what is the probability of it being white? So, probability of getting a black ball. Equal to how many black balls are there? 6 black balls out of how many total? 6 plus 4 10 ആണ് അല്ലേ? 6/10 ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് 0.6 എഴുതിയാലും ഓക്കെയാണ്. 6/10 എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് getting white ball. Total how many 10 balls are there? Out of how many white? So 4/10 or 6/10. 6/10 0.4 എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ആണ്. There are 3 red balls. Next question, second question. There are 3 red balls and 7 green balls in a bag. 8 red and 7 green balls in another. What is the probability of getting a red ball from the first bag? So first bag contains how many red balls? First bag contains 3 red and 7 green. Second bag contains 8 red and 7 green. So first part question, what is the probability of getting a red ball from the first bag? First bag il ninnu red ball കിട്ടാനുള്ള probability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? How many red balls are there? 3 out of total 10. So probability of getting a red ball from the first bag is equal to 3 by total 10. So 3/10 is the probability. Second part question. From the second bag, what is the probability? Same question than what is the probability of getting a red ball from the second bag? So second bag, how many red balls are there? 8. So probability of getting a red ball from the second bag is equal to total 8 balls are there, red balls. So 8 plus 7 total sum is 8 plus 7 15. So 8/15 is the probability of getting a red ball from the second bag. So second question, second part question, probability of getting a red ball from the second bag, that is 8/15. Clear? Third part question, if all the balls are put in a single bag, അപ്പോൾ എല്ലാ ബോൾസും കൂടെ ഒരു സിംഗിൾ ബാഗിൽ ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ 3 റെഡും 7 ഗ്രീനും ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ബാഗ് contains 8 red and 7 green balls. So total ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ 3 plus 8 11 റെഡ് വരും. എല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ ബാഗിലാക്കുവാണെങ്കിൽ ദെൻ രണ്ട് ബാഗിലും കൂടെ 7 plus 7 14 ഗ്രീനും ഉണ്ടാവും. സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് getting a red ball from it എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ ബാഗിലാക്കുമ്പോഴുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ 11 ടോട്ടൽ ഇത്രയേ വരിക 25 അല്ലേ. 11 plus 14 25 ആണ്. So 11/25 is the probability. One is asked to say a 2-digit number. What is the probability of it being a perfect square? 2-digit number, total how many 2-digit numbers are there? അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഡിജിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 10-ലാണ്. 10, 11, 12 അങ്ങനെ വന്നിട്ട് 99 വരെയാണ്.
So total how many numbers are there? അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ total 2-digit numbers, total 2-digit numbers എന്ന് പറയുന്നത് 99 minus 10 plus 1 ആ ചെയ്യാറ് അല്ലേ? 99 minus 10 plus 1, so 89 plus 1, so 90 numbers are there. Total 90 numbers are there. Total. So അതിൻ്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് what is the probability of it being a perfect square? അപ്പോൾ 2-digit നമ്പർ എടുത്താൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ 10 കഴിഞ്ഞാലുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11 അല്ല, 12 അല്ല, 13 അല്ല, 14, 15, 16 ആണ് അല്ലേ? 16 is a perfect square എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ? 16 can be written as a square of a number, so it is a perfect square. So another perfect square is 25, so it can be written as 5 square. Next is 36, it can be written as 6 square. Then 36 കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? 49 can be written as 77 square. So 64, 8 square. Then 64 കഴിഞ്ഞാൽ 81, 9 square. So how many perfect squares are there? 16, 25, 36, 49, 64, 81. So perfect squares are എവിടെയുള്ളതാണ്? 2-digit numbers. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്? 16, 25, 36, 49, 64 and 81. So total how many perfect squares are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 perfect square. So probability of getting a perfect square. Probability എന്തായിരുന്നു? 6 divided by total 90. അതിനെ ഷോർട്ട് ഫോമിലാക്കുമ്പോൾ 3 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ആക്കിയാൽ 2 divided by 30 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 divided by 15 എന്ന് എഴുതാം. Okay. So 1 by 15 is the answer. Clear? ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിന്റെ നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ്. അപ്പോൾ 16 പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 4 സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 25-നെ 5 സ്ക്വയർ, 36-നെ 6 സ്ക്വയർ, 49-നെ 7 സ്ക്വയർ, 64-നെ 8 സ്ക്വയർ, 81 വരുന്നത് 9 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 10 and 99 there are 6 perfect squares. So 6 divided by total 2-digit numbers 90. So 6 by 90 in a simple formula 1 by 15. Okay, so 1 by 15 is the probability. Next is geometrical probability. Let's do a problem. A cardboard rectangle is cut out and the midpoint of one side is joined to the ends of the opposite sides to make a triangle. If you shut your eyes and put a dot in this rectangle, what is the probability that it would be within the red triangle? So how we can do this problem? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കാർഡ്ബോർഡിന്റെ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒരു സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിന്റെ എൻഡ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ. അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ഇതിലൊരു കുത്തിട്ടാൽ, ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ അത് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബബിലിറ്റി കാണുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു ബാഗിൽ 6 ബ്ലാക്കും 4 വൈറ്റും ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6/10 ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ബ്ലാക്ക് എത്രയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ബോൾസ്? 6 + 4 ആയിരുന്നു അല്ലേ?
അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏരിയ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇവിടുത്തെ ഹോൾ പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലേ, അതിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള വരേണ്ടത് ട്രയാങ്കിളിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി. സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദിസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോർ ലെങ്ത് ആസ് ഞാൻ ബി എന്നെടുക്കാം, അതുപോലെ ഹൈറ്റിനെ ഞാൻ എച്ച് എന്നെടുക്കാം. സോ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ equal to length into breadth ആണ് അല്ലേ. ലെങ്ത് b ആയിട്ട് എടുത്തു, breadth h ആണ്. അപ്പോൾ b into h, bh ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ? ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ബേസ് സെയിം ആണ്, ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും? This is the height. Yeah, ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ആണ്. ഇത് h ന് ഹൈറ്റ് സെയിം അല്ലേ. സോ ഇത് എന്ത് നമുക്ക് പറയാം? h എന്ന് പറയാം. സോ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ്, ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ്. സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ബി എച്ച് തന്നെയാണ്, ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് dot being inside the triangle, probability of the dot being inside the triangle, അതായത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, ഡോട്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും. സോ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹാഫ് ബി എച്ച് അല്ലേ, ഹാഫ് ബി എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എച്ച് ആണ്. ഇവിടെ ബി എച്ചും ബി എച്ചും ക്യാൻസൽ ആവുമല്ലോ, സെയിം അല്ലേ. സോ വി ഗോട്ട് ആസ് 1/2. അപ്പോൾ ഹാഫ് ചാൻസ് ആണ് ആ കണ്ണടച്ച് കുത്തിയിട്ടാൽ ആ കുത്ത് ട്രയാങ്കിളിൽ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2. ക്ലിയർ? സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോൾ പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ, അതിൽ എത്രയാണോ നമ്മുടെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിന്റെ ഏരിയ, അങ്ങനെയാണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ബൈ ബി എച്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് 1/2 ഇസ് ദ ആൻസർ. അപ്പോൾ ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ ബിലോ ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രീൻ പാർട്ട് ഈസ് ഗിവൺ. കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഡോട്ട് പുട്ട് വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് to be within the green part. അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എ സ്ക്വയർ വിത്ത് ഓൾ വെർട്ടീസസ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ എല്ലാ വെർട്ടീസസ്, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിൻ്റെ എല്ലാ വെർട്ടീസസും ഇവിടെയാണ് സർക്കിളിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ആണ്. സോ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കാണേണ്ടത് ഇതാണ്, നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പാർട്ടായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ആണ് ഗ്രീൻ പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ണടച്ച് നമ്മളൊരു കുത്തിട്ടാൽ, ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ, അത് ഡോട്ട് സ്ക്വയറിനുള്ളിൽ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏരിയാസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സർക്കിൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക. ഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ. സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ റേഡിയസ് അറിയണം, അതുപോലെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ അതിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ സൈഡ് അറിയാം നമുക്ക്. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ? ഫോർ ദാറ്റ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പാർട്ട് കേട്ടോ, സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡയഗണൽ, സ്ക്വയറിന് ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ചാൽ ഇത് സർക്കിളിന്റെ എന്തായിരിക്കും? സെന്ററിലൂടെ അല്ലേ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണ് അല്ലേ. ഡയഗണൽ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ, ഡയഗണൽ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു diameter of circle. You can see. So how we can find that diagonal? നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഡയഗണൽ കാണാനുള്ള എന്താണ്? √2a ആണ് അല്ലേ. സോ ഡയഗണൽ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ, ഇതിന്റെ ഫോർമുല √2 into a ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. √2a എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡയഗണൽ കാണാനുള്ള ഇത് √2 into a ആണ്. ഹിയർ a is 2, so √2 into 2
2√2 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? സോ ഡയഗണൽ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 2√2 ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് അത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി? 2√2 ആണ്. സോ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും? 2√2/2. So equal to 2. Radius 2√2 എന്ന് കിട്ടി. So how we can calculate the area of the circle? So area of circle. Area of the circle equal to pi r square ആണല്ലേ? pi r square എന്ന് പറയുമ്പോൾ pi into r square എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ √2 ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ √2ന്റെ സ്ക്വയർ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് √2ന്റെ സ്ക്വയർ 2 തന്നെയാണ്. 2 പൈ എന്ന് കിട്ടി. √2ന്റെ സ്ക്വയർ √2 into √2 എന്നല്ലേ പറയാ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. √2 into √2 2 ആണ്. സോ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്താണ്? സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ? സൈഡ് സ്ക്വയർ 2 സ്ക്വയർ ആണ് 4. സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് dot being inside the square, inside the green part, inside the green part. Green part അവിടെ എന്താണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സ്ക്വയർ. green part എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ആണ്. സോ എന്താ പറയാ? ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ. Area of square is 4 ആണ്. 4 divided by 2 pi ഒരു ആൻസർ. So the answer is 2 cancel ആയി പോയി. 2 pi. ഈ 2 4 ഉം 2 ഉം കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഇവിടെ 2 അല്ലേ? 2 pi. So the probability of dot being inside the green part എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു. സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണ്. സോ 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ വരുന്നത് 2 പൈ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്യാൻസലായി. 2ഉം 4ഉം ക്യാൻസലായി. ഇപ്പോൾ 2/π ഈസ് ദ ആൻസർ. ക്ലിയർ? The value of probability should be in between 0 and 1. പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും 1നും 0യ്ക്കും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. It may be 0 or 1. 0 ആയാൽ അതൊരു ഇമ്പോസിബിൾ ഇവന്റ് എന്ന് പറയാം. 1 ആയാൽ ഷുവർ ഇവന്റ് എന്ന്. ക്ലിയർ? എപ്പോഴും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1 ആയിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി.